Hi, welcome to Edu-world. So, നമ്മൾ ഇന്ന് Icds സൂപ്പർവൈസർ എക്സാമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോഷ്യോളജി സബ്ജക്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 20 MCQs നോക്കാം. In which of the following section of Domestic Violence Act that term domestic violence is defined? Section 1, Section 2, 3 and 4. Second question, a protection order made by a metropolitan magistrate shall be enforceable within the limits of concerned metropolitan area throughout India within the limits of concerned state. D. None. Third question, which section of Domestic Violence Act deals with the duties of police officers, service providers and magistrate? Section 5, 6, 7, 4, 9. And fourth question, Section 12 of Domestic Violence Act deals with the application of magistrate, protection order, jurisdiction, duties of shelter homes. Fifth one, protection order in favor of aggrieved person under Section 18 of Domestic Violence may be passed by protection officer, service provider, magistrate, the civil court. Sixth one, how many chapter and sections are there in Indian Penal Code? 21 chapter and 521 sections. B. 23 and 511 section. C. 24 and 115 sections. D. None. Seventh one, what is the importance of November 25? International Day for Elimination of Violence Against Women. B. Women's Day. National Cancer Day. D. None. Eighth question, what is the term for violence against women that occurs within a domestic setting of an involving physical, emotional or sexual abuse? Community violence, domestic violence, workplace violence. D. None. Ninth question, what is the primary objective of the Protection of Women from Domestic Violence Act in India? Option A, preventing child marriage, protecting women from domestic violence, providing dowry to women. D. None. 10th one, in the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, sexual abuse, it's a physical abuse, economic abuse. D. All. 11th one, which of the following is not relevant as far as the Protection of Women from Domestic Violence Act is concerned? A. Workplace protection. B. Protection order. C. Physical abuse. D. Monetary relief. 12th one, Domestic Violence Act was passed in the year 2001, 5, 7, 9. So, this is a previous year question. 12th one, definition of domestic violence is provided under section 2, 3, 4, 5. So, this is previous year question. 14th one, which shall be a competent court to try the cases pertaining to protection of women from Domestic Violence Act 2005, Family Court, Court of District Magistrate, the Court of JMFC. D. None. So 12, 13, 14th question is a previous year question. 15 also. Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 came into force from 26 September 2005, 26 October 2005, 26 October 2006. D. None. 16. How many chapters and sections are there in Domestic Violence Act 2005? Options A, 5 chapter and 39 sections. B, 4 chapter and 37 section. C, 5 chapter and 37 section. D. None. 17. Domestic Violence Awareness Month, September, November, October. None. 18th one, which section talk about domestic violence? 498A, 304B, 378, 415. 19th, 498A is non-bailable and cognizable offence, bailable and non-cognizable offence, bailable and cognizable offence. D. None. 20th one, Purple Thursday or Go Purple Day is related to Leprosy Awareness Day, Domestic Violence Awareness Day, Cancer Awareness. D. None. സോ ഇത്രയാണ് MCQs. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും MCQ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എത്രയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
സോ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് നോക്കാം. ദ വയലൻസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ സം വൺ ഇൻ ദ വിക്ടിംസ് ഡൊമസ്റ്റിക് സർക്കിൾ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫിസിക്കൽ, സെക്ഷൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ അബ്യൂസ്. ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ എമംഗ് ഓൾ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ബട്ട് എസ്പെഷ്യലി among women. Domestic violence is a willful intimidation, physical assault, sexual assault and or other abusive behavior as part of a systematic pattern of power and control perpetrated by one intimate partner against another. So domestic violence എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഗാർഹിക പീഡനം, അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് സെറ്റിങ്ങിൽ അവരുടെ വീടുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സംഭവിക്കുന്ന വയലൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിക്രമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയാം എന്താ, വിമൻസിനാണ് അങ്ങനെ വിമൻസിനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്കും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഏൽക്കാം, അക്രമം ഏൽക്കാം. പക്ഷേ എന്നാൽ കൂടുതലും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയാകപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? വിമൻസാണ്. ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ എമംഗ് ഓൾ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ബട്ട് എസ്പെഷ്യലി എമംഗ് വിമൻ. സോ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഫിസിക്കലി ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അവരുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കലി അവരെ ആക്രമിക്കുന്നു. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ട്, സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ഓർ അതർ അബ്യൂസീവ് ബിഹേവിയർ. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അക്രമകരമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ രീതികൾ കാണിക്കുക, അവരെ ആക്രമിക്കുക, അവരെ ഇമോഷണലി തകർക്കുക. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗൃഹത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് നോക്കാം. സോ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ്. സോ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡയറക്ട്ലി അസോൾട്ടിങ് എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് പുഷിങ്, സ്ലാപ്പിംഗ്, പഞ്ചിങ്, കിക്കിംഗ്, സ്റ്റോക്കിംഗ്, ബൈറ്റിംഗ്, ഷേക്കിംഗ്, ബേണിംഗ്, ഹെയർ പുള്ളിങ്, യൂസിങ് വെപ്പൺ. സോ നമുക്കിന്ന് പത്രങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ, ഗാർഹിക പീഡന വാർത്തകൾ, ആത്മഹത്യ, ഭർത്താവിൻ്റെ പീഡനം കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. സോ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു വ്യക്തി സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വ്യക്തിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, ആക്രമിക്കുന്നു. ഫിസിക്കലി അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു, ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, പുഷ് ചെയ്യാം, സ്ലാപ്പ് ചെയ്യാം, അവരെ അടിക്കാം, തൊഴിക്കാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള മുടി പിടിച്ച് വലിക്കുക, ബേൺ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വെപ്പൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മുറിവ് വരുത്തുക. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് എന്താണ്, ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസിൽ വരുന്നത്. ഫിസിക്കലി വരുന്ന അക്രമങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ പോലും ഭാര്യയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവരെ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിൽ സെക്ഷൽ രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നതും അതെന്താണ്, അതും ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. സോ അതിനാണ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രൈങ് ടു ഫോഴ്സ് someone to have sex or take part in sexual act against their will. അവരുടെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അവരെ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത വെർബൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ അബ്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇൻറ്റൻറ്റ് ടു ഹ്യൂമിലിയേറ്റ്, ഡീഗ്രേഡ്, ത്രട്ടൻ, കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഡെറഗേറ്ററി ലാംഗ്വേജ് ടു ഹൈലൈറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ബീയിങ് ഓർ ദ സൊസൈറ്റൽ റോൾ. സോ വെർബലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുക, പല രീതിയിലുള്ള മോശമായ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിനെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവരെ പറയുക. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്, വെർബൽ അബ്യൂസായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടാം. അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രട്ടൺ ചെയ്യുക, അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, നമ്മൾ വെർബലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നെ ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്, വെർബൽ അബ്യൂസിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ദ പേഴ്സൺ മേ എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ് അബ്യൂസ് ആസ് ആൻ അറ്റാക്ക് ഓൺ ദെയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. സോ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വെർബലിലൂടെയുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്, സൈക്കോളജിക്കലി അത് ഹാം ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെർബൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് നമ്മുടെ ഇമോഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വെർബൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വെർബലി നമ്മൾ ഒരാളെ കുറ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇമോഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺ ആവും. സോ അത് വെർബൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, സ്പിരിച്വൽ ഓർ കൾച്ചറൽ അബ്യൂസ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ പവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഈസ് used to deny a partner or family member their human, cultural or spiritual rights and needs. It can also include using religion or culture as an excuse to commit
particular abuses to justify the behavior. സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ നമുക്കറിയാം, ഏത് മതം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജാതി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൾച്ചർ വേണം, അതൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മതത്തിലോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്കും നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ മതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ പോലും അതെന്താണ്, അതൊരു അബ്യൂസാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊരു അബ്യൂസാണ്. നമ്മുടെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരു ഇതിലോട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു അബ്യൂസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് യൂസിങ് റിലീജിയൻ ഓർ കൾച്ചർ ആസ് ആൻ എക്സ്ക്യൂസ് ടു കമ്മിറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ അബ്യൂസസ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദ ബിഹേവിയർ. ചില കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പറയും ഇതെൻ്റെ റിലീജിയന് വേണ്ടി ചെയ്തതാ, അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കും. സോ അതൊന്നും ഇതിൽ പെടില്ല. അതും സെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ അബ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. So last one, economic or financial abuse. This involves the unequal control of finances in relationship or family and the deprivation of basic necessity. എക്കണോമിക്, സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് അവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നുകിൽ അവരുടെ പണം യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. സോ ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്, എക്കണോമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അബ്യൂസിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ഇത്രയുമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ്, സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്, വെർബൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ അബ്യൂസ്, സ്പിരിച്വൽ ഓർ കൾച്ചറൽ, എക്കണോമിക് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ. സോ ഇനി അടുത്ത കോസസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ആങ്കർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ്, ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി, അവർ പെട്ടെന്ന് ഇമ്പൾസീവായിട്ട് പെരുമാറും. സോ അത് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അതുപോലെ ജലസി, അസൂയ, കുശുമ്പ, സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാം. പിന്നെ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്റ്റീമില്ല നമ്മളെക്കുറിച്ച്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മറ്റേ ആളുടെ മേളിലോട്ട് നമ്മൾ തീർക്കും. സോ ഫീലിംഗ് ഇൻഫീരിയർ, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ചെറുതാണ്, ഞാൻ മറ്റേ ആളെക്കാളും ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ, ആ തോന്നലിൽ നിന്ന് എന്ത് ഉണ്ടാവാം, ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കൾച്ചറൽ ബിലീഫ്, ദേ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു കൺട്രോൾ ദെയർ പാർട്ട്ണർ. സോ ചില കൾച്ചറിൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, എൻ്റെ ഭാര്യയെ എനിക്ക് അടിച്ച് നിലനിർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൾച്ചറുള്ളവരിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ അവർ പാർട്ട്ണറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഈ വയലൻസ് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ലേൺഡ് ബിഹേവിയർ ഫ്രം ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഇൻ എ ഫാമിലി വെയർ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വാസ് അക്സെപ്റ്റഡ്. ചിലപ്പം അവർ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യമായിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ഭാര്യയോട് പെരുമാറാനുള്ള ഇത് വന്ന്, അവർ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് അച്ഛനമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കണ്ടു വളരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ അത് അവരുടെ ഭാര്യയോട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ്. സോ ആൽക്കഹോളും ഡ്രഗ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പൾസീവ് ആയിരിക്കും. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്താ പറയുന്നതെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനായിരിക്കും. സോ ഇത്രയുമാണ് കോസസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ലെജിസ്ലേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് വാസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ക്രിമിനൽ കോഡ് ഇൻ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊരു ക്രിമിനൽ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് തേടാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതാണ് IPC എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്സ്. ഓരോ ക്രൈമിനും ഓരോ ശിക്ഷകളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ 23 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 23 ചാപ്റ്റേഴ്സിലായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ 511 സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ആ സെക്ഷൻ ഏതാണ് എന്ന് മാത്രം, ആ സെക്ഷനും ആ ചാപ്റ്റർ ഏതാണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി. സോ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്രിമിനൽ കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ക്രൈംസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ആൻഡ് ആക്ഷനബിൾ റോങ്സ്. സോ നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നിവിൻ പോളി ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയത്തില്ലേ, ഒരു കുട്ടിയെ മാങ്ങ പറിക്കാൻ വന്ന കുട്ടിയെ പട്ടിയെ വിട്ട് കടിപ്പിച്ചു. സോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അതിലെ സെക്ഷനിലോട്ട്, ആ സെക്ഷൻ IPC 307, സോ അതിലോട്ട് കയറ്റാം. സോ അതേ കണക്ക് ഓരോ ക്രൈമിനും, ഓരോ ചെയ്യുന്ന ക്രൈമിനും അതിൻ്റെ ശിക്ഷകൾ
ഉണ്ട്. സോ അതടങ്ങുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 23 ചാപ്റ്ററും 511 സെക്ഷൻസുമാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഏത് സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ? സോ വിച്ച് സെക്ഷൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്? സോ ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഹാസ് ഫോംഡ് സെക്ഷൻ 498A ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്രിമിനൽ ലോ. ക്രിമിനൽ ലോ അനുസരിച്ച് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 498A ആണ്. ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, 498A. ഇനി ഇത് 498A എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ 20A വരുന്നതാണ്. 498 ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ചാപ്റ്റർ 20A ഒറ്റ ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഓഫ് ക്രുയാലിറ്റി ബൈ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഓർ റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഹസ്ബൻഡ്. സോ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ക്രൂരത കാരണം ഉള്ളതിനാണ് അതിനുള്ള ശിക്ഷകളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതുമാണ് ചാപ്റ്റർ 20A സെക്ഷൻ 498A ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലി വൺ സെക്ഷൻ ഇൻ ചാപ്റ്റർ 20A. ഇനി സെക്ഷൻ 498A ആഡഡ് ടു ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഇൻ 1983. സോ സെക്ഷൻ 498A ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ ആഡ് ചെയ്തത് 1983 ആണ്. ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ റൈസിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഓഫ് ക്രുവാലിറ്റി ആൻഡ് ഡൗറി ഹറാസ്മെൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ. സോ സ്ത്രീകളുടെ നേരെയുള്ള ഹറാസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്യൂസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചാണ് 498A എന്ന സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ IPC സെക്ഷനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തത്. Whoever being the husband or the relatives of the husband of a woman subject such women to cruelty shall be punished with the imprisonment from a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. So ഒരു ഹസ്ബൻഡോ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയോട് അതിക്രമം കാണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആക്രമിച്ചാൽ അവർക്ക് 3 വർഷത്തെ ശിക്ഷയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനും ഉണ്ട്. ഇനി 498A ഈസ് നോൺ ബെയിലബിൾ ആൻഡ് കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ്. നോൺ ബെയിലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബെയിൽ കിട്ടില്ല, ജാമ്യം കിട്ടാത്ത കേസാണ് 498A എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസുമാണ്. Cognizable offences are crimes for which the police can make an arrest without a warrant or prior court permission. So cognizable offense എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോലീസിന് ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോർട്ടിൻ്റെ പെർമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോർട്ട് ഓർഡറോ ഒന്നും വേണ്ട, ഡയറക്റ്റ്. സോ തെഫ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മർഡർ, റേപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡയറക്റ്റ് പോയി അത് ഒരു കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസാണ്. ഡയറക്റ്റ് പോലീസിന് വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. സോ അതിനാണ് കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നോൺ കോഗ്നിസബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. സോ അതായത് കോർട്ട് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, പോലീസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. സോ 498A എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ബെയിലബിൾ ആണ്, ഒരു ജാമ്യം കിട്ടാത്ത ഒരു കേസാണ്. അതുപോലെ കോഗ്നിസിബിൾ ഒഫൻസാണ്. കോർട്ട് ഓർഡർ ഇല്ലാതെ തന്നെ പോലീസിന് ഡയറക്റ്റ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. സോ 498 ഈസ് എ നോൺ ബെയിലബിൾ ആൻഡ് കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ്. സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് 498A സെക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് 2005 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ 13, 2005 പാസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ നിലവിൽ വന്നത് 26 ഒക്ടോബർ 2006 ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഈ ഒറ്റ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 13, 2005 പാർലമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ നിലവിൽ വന്നത് ഒക്ടോബർ 26, 2006 ഇനി ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് 2005 PWDVA. സോ ഇതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കരുത്. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ടിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് 2005 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എന്തിനുള്ളതാണ്? ടു പ്രൊട്ടക്ട് വിമൻ ഫ്രം ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആൻഡ് ചെക്ക് ഹറാസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ family members or relatives. That act passed in 2005 and was implemented from 2006. സോ ഇതെന്തിനാണ്? ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വനിതയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ്
ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് ഏൽക്കുന്ന ഹരാസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവരുടെ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അവരെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാനും എല്ലാം വേണ്ടി അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നൊരു നിയമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. There are 5 chapters and 37 sections are there in Domestic Violence Act 2005. ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ 5 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഈ 5 ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ 37 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. സോ ഇത് എല്ലാം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കൽ പോസിബിൾ അല്ല. എന്നാലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചതും കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ചാപ്റ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം. സോ ചാപ്റ്റർ 1 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ചാപ്റ്റർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. ഇതിൽ 2 സെക്ഷൻസാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ 1 അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 1 and 2 ആണ്. 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് കമൻസ്മെൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡെഫിനിഷൻസ്. സോ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് അല്ല ചാപ്റ്റർ 1 സെക്ഷൻ 2 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൺസ്, അതായത് പീഡിക്കപ്പെട്ടവർ എന്താണ്, സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ്. ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്താണ്, സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ചാപ്റ്റർ 1 സെക്ഷൻ 2 ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ചാപ്റ്റർ 2 ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെക്കൻഡാണ്. സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. സെക്ഷൻ 3 പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് 2 പറയുന്നത്. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ 2 സെക്ഷൻ 3: ഹാംസ് ഓർ ഇഞ്ചുറീസ് ഓർ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ദ ഹെൽത്ത്, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so, and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse, economy and economic abuse. സോ ഇത്രയും അബ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഇതിന് എന്താണ് ഡെഫിനിഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ, സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്, വെർബൽ, ഇമോഷണൽ അബ്യൂസ്, എക്കണോമിക് അബ്യൂസ്. സോ ഇത്രയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ അത് ഇതാക്കണ്ട. ഇത് ഇത്ര മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ചാപ്റ്റർ 2 ചാപ്റ്റർ 2 ഡെഫിനിഷൻ, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉള്ളത്. അത് സെക്ഷൻ 3 ആണ്. ചാപ്റ്റർ 2 ഒറ്റ സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സെക്ഷൻ 3. ഇനി ചാപ്റ്റർ 3: പവർ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ്, സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എക്സെട്ര. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ 3. അതിൽ എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്? സെക്ഷൻ 4 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ് വരുന്നത് ചാപ്റ്റർ 3 മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്താണ്? ചാപ്റ്റർ 3 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ്, സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എക്സെട്ര. ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫുള്ളും നോക്കാൻ പറ്റില്ല. സെക്ഷൻ 4: ഇൻഫർമേഷൻ ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമെൻറ്റ്. സെക്ഷൻ 4 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതെന്ന് പറയുക എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ പീഡനം ഏൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല, കേസ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ട ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിം പുറത്തെ ഐ വിറ്റ്നസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനൊരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയും. സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർക്ക് കുറച്ച് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ആ ഇൻഫോർമൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 4: ഇൻഫർമേഷൻ ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫോർമൻറ്റ്. ഇനി സെക്ഷൻ 5 ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്: ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പോലീസ് ഓഫീസർ, സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആൻഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ്. ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ്, അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്, ഡ്യൂട്ടീസ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 5 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെക്ഷൻ 8 അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 8. ഈ സെക്ഷൻ 11 എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്. ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനാണ് 11. സോ 5 എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ്, സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്, മജിസ്ട്രേറ്റ്, ഇവരുടെ എല്ലാം ഡ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ 4 ആണ്.
ചാപ്റ്റർ 3 എന്ന് പറയുന്നത് 4 to 4 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ് അടങ്ങുന്നതാണ് ചാപ്റ്റർ 3 എന്ന് പറയുന്നത്. ചാപ്റ്റർ 4 12 തൊട്ട് 29 വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ് അടങ്ങുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഓർഡേഴ്സ് ഓർ റിലീഫ്, സെക്ഷൻസ് ഫ്രം 12 to 29. സോ ഇവിടെ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു അതിനെതിരെ ശിക്ഷ വിധിക്കത്തില്ലേ, സോ ഓർഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറുകൾ, അത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 12 to 29 ആണ്. ഇനി ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് നോക്കാം. സെക്ഷൻ 12, an aggrieved person or a protection officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the magistrate seeking one or more reliefs under this act. സെക്ഷൻ 12 പ്രകാരം aggrieved person, പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പ്രസൻറ്റ് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അതിന് പകരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തികൾ വന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ മജിസ്ട്രേറ്റ് സീക്കിംഗ് വൺ ഓർ മോർ റിലീഫ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട്. സോ അതാണ് സെക്ഷൻ 12 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ 18 ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കേസെല്ലാം കൊടുത്തു, ഇനി അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡേഴ്സാണ് പറയുന്നത്. മജിസ്ട്രേറ്റ് മേ, ആരാണ് ഇതിനുള്ള ഓർഡർ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്, എല്ലാം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി അതിനുള്ള ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള തീർപ്പ് വിധി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്. ദ മജിസ്ട്രേറ്റ് മേ, ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ദ അഗ്രീഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് and opportunity of being heard on being prima facie satisfied that a domestic violence has taken place or is likely to take place, pass a protection order in favor of aggrieved person and prohibit the respondent from committing any act of domestic violence. സെക്ഷൻ 18 പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച്, മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൺ, പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയും അത് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളും അല്ല അക്യൂസും കൂടെ വന്ന് അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലേ, ഫിസിക്കലി അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്ത് ഒരുപാട് ഇഞ്ചുറീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സന് ഫേവറായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കും. സോ അങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വഴി മറ്റേ ആളെന്ത് ചെയ്യും, അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾ കൊടുക്കും. ഈ വ്യക്തിയെ പിന്നെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൂടാ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ. സോ ഇതെല്ലാം ആ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം അടങ്ങുന്ന സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 18 എന്ന് പറയുന്നത്. മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. ഈ സെക്ഷൻ 21 ആണ് കസ്റ്റഡി ഓർഡറാണ്. സെക്ഷൻ 22 കോമ്പൻസേഷൻ ഓർഡർ. ഇതിൽ കോമ്പൻസേഷൻ ആയാലോ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് സെക്ഷൻ 27 എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ 4 സെക്ഷൻ 27 ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അധികാര പരിധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഏത് അധികാര പരിധിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, അതാണ് JMFC. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദ കോർട്ട് ഓഫ് JMFC എന്നാണ് തന്നത്. അതിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോർട്ട് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്നും പറയാം. സോ മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 27. സോ എനി ഓർഡർ മെയ്ഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഷാൽ ബി എൻഫോഴ്സിബിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ. ഇനി ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ഇന്ത്യ ഫുള്ളായിട്ടാണ്, ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇന്ത്യയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത്. സോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയാൾ മാത്രം ചെയ്തുകൂടാന്നല്ല അതിനർത്ഥം. അത് എന്താണ്, ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇന്ത്യയിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 27. ജൂറിസ്ഡിക്ഷനാണ് 27 എന്ന് പറയുന്നത്. അധികാര പരിധിയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വരുന്ന
വരുന്ന ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കോർട്ടിലാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ദ കോർട്ട് ഓഫ് JMFC. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്, കോർട്ട് ഓഫ് JMFC എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി ചാപ്റ്റർ 5 ആണ് പറയുന്നത് മിസ്സെല്ലേനിയസ്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ 5. സെക്ഷൻ 30 to 37 ആണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 37 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പവർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ടു മേക്ക് റൂൾ. സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ആ പവറിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ 37 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെക്ഷൻസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള MCQs ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് നോക്കാം. നവംബർ 25ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വയലൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ ആണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടോബറാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അവയർനെസ് മന്തായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പർപ്പിൾ തേഴ്സ്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഗോ പർപ്പിൾ ഡേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ നാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നമ്മൾ MCQസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. In which of the following section of Domestic Violence Act that term domestic violence is defined? Domestic violence എന്ന term define ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ 3 സോ ഓപ്ഷൻ C ആണ്. Second one, a protection order made by a metropolitan magistrate shall be enforceable within the limits of concerned metropolitan area throughout India within the limits of concerned state none. സോ അത് എവിടെയാണ്, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ B ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ ആണ്. തേർഡ്, വിച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പോലീസ് ഓഫീസർ, സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആൻഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ്? ഏത് സെക്ഷനാണ് പോലീസ് ഓഫീസർ, സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ, മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? സെക്ഷൻ 5 ആണ് ആൻസർ. ഫോർത്ത് വൺ, സെക്ഷൻ 12 ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത്. സെക്ഷൻ 12 എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ, ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഷെൽട്ടർ ഹോം. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൺ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 18 ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് മേ ബി പാസ്ഡ് ബൈ. സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, അഗ്രീവ്ഡ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ഫേവറായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ സെക്ഷൻ 18 കീഴിൽ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അധികാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറിനല്ല, സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ല, മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ആൻസർ C ആണ്. സിക്സ്ത് വൺ, ഹൗ മെനി ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് സെക്ഷൻസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്? ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ 23 ചാപ്റ്ററും 511 സെക്ഷൻസും ആണുള്ളത്. സോ ഓപ്ഷൻ B ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നവംബർ 25? സോ ആൻസർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൻ ആണ്. എയ്ത്ത് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ ടേം ഫോർ വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വിത്തിൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ഫിസിക്കൽ, ഇമോഷണൽ ഓർ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്? കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല, വർക്ക് പ്ലേസ് അല്ല. സോ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഓപ്ഷൻ B. നയൻത്ത് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട്? ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അറിയാലേ, പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് വിമൻ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്, ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആൻസർ വരുന്നത് B. 10th വൺ, ഇൻ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് 2005 എന്തൊക്കെയാണ്? സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് വരുന്നതാണ്, ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ്, എക്കണോമിക് അബ്യൂസ്. സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓൾ ആണ്. 11th വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റിലവൻറ്റ് ആസ് ഫാർ as the protection of women from domestic violence act is concerned? സോ വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ്, മോണിറ്ററി റിലീഫ്. സോ ഇത് മൂന്നും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ടിലുള്ളതും വർക്ക് പ്ലേസിലാണ്, അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. 12th, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 2005. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 3. 14, which shall be a competent court to try the cases pertaining to protection of women from domestic violence act 2005? ഏത് കോർട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോർട്ട് ഓഫ് JMFC, ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. 15, the protection of women from domestic violence act 2005 came into force from
26 October 2006, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. 16, ഹൗ മെനി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്ഷൻസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് 2005? സോ എത്രയാണ്? 5 ചാപ്റ്റേഴ്സും 37 സെക്ഷൻസുമാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അവയർനെസ് മന്ത് ഒക്ടോബർ ആണ്. 18, വിച്ച് സെക്ഷൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്? ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 498A. 304 ഡൗറിയാണ്. 378 തെഫ്റ്റ് ആണ്. 415 എന്ന് പറയുന്നത് ചീറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ആൻസർ വരുന്നത് 498A ആണ്. 498A ഈസ് ഏതാണ്? നോൺ ബെയിലബിൾ കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് ആണ്. ജാമ്യം കിട്ടാത്ത പോലീസിന് കോർട്ട് ഓർഡർ ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസാണ് 498A എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആൻസർ നോൺ ബെയിലബിൾ ആൻഡ് കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് ആണ്. 20th one, പർപ്പിൾ തേഴ്സ്ഡേ ഓർ ഗോ പർപ്പിൾ ഡേ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലെപ്രസി അവയർനെസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അവയർനെസ്, ക്യാൻസർ അവയർനെസ്. സോ ആൻസർ ബി ആണ്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അവയർനെസ് ആണ്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്.